جو خبر بتا رہی ہے اس درمیان ایک اور بڑی خبر آ رہی درشکوں کو بتا دیں کہ بھارت کے خلاف پاکستان کا پروپیگنڈا لگاتار جاری ہے۔ پنڈبیاں تعینات کرنے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف پنڈبیوں کو تعینات کر دیا ہے اور بھارت پاکستان پر انہی پنڈبیوں کے ذریعے حملہ کر سکتا ہے۔ ناظرین کہتے ہیں جنگ کی تیاری حالت امن میں کی جاتی ہے، کیونکہ جنگ کے دوران صرف جنگ ہی کی جاتی ہے، اس لیے جنگ کی تیاری کو ہی امن کی بہترین ضمانت قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہمیں جب اللہ رب العزت نے اپنی الہامی کتاب میں بھی واضح طور پر حکم دیا ہے کہ ہمیں جنگ کے لیے ہر وقت اپنے گھوڑے تیار رکھنے چاہیے، اور دوستو تاریخ گواہ ہے جب تک امت مسلمہ نے اس اصول کو اپنائے رکھا اور اس پر عمل جاری رہا، یہود و نصارہ کی جرت نہ ہوئی کہ وہ کسی مسلمان ملک کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی کر سکیں۔ لیکن جب مسلم حکمران عیش و عشرت میں کھو گئے اور جنگ کی تیاری چھوڑ دی، یعنی اپنے دفاع سے غافل ہوئے، تو پھر آج دنیا بھر کے مسلمانوں کا حال سب کے سامنے ہے۔ شام، لیبیا، صومالیہ، نائجیریا کی خانہ جنگی ہمارے سامنے ہے کہ کیسے عالمی طاقتیں وہاں اپنے مفادات کی جنگ میں مصروف ہیں، جس کی قیمت بے گناہ مسلمان اپنے خون سے چکا رہے ہیں۔ دوستو دفاعی صلاحیت کسی بھی ملک کی نہ صرف بقا کے لیے انتہائی ناگزیر سمجھی جاتی ہے، بلکہ پورے خطے کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی دفاعی قوت ہی ہے جس نے اسے عیار اور مکار دشمن بھارت کی جارحیت سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ہندوؤں نے آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی کوشش کی، تب تک پاک فوج نے ہندو اور ان کے پیروکاروں کو اس کی اوقات یاد دلائی۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع میں ایک اور شاندار اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ دوستو آج ہم جو خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ ہے پاک بحریہ سے متعلق۔ پاکستان نیوی یا پاک بحریہ کے لیے مقامی طور پر تیار کی جانے والی ہنگور کلاس آبدوز مکمل تیار ہو گئی ہے۔ پاک چین دوستی کا شاہکار یہ آبدوز کن فیچرز پر مشتمل ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں اور کیسے اس کی تیاری کے بعد پاکستان کو نہ صرف فضائی بلکہ بحری محاذ پر بھی بھارت پر سبقت مل گئی ہے، اس سب پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاک بحریہ کے لیے مقامی طور پر تعمیر کی جانے والی ہنگور کلاس آبدوز نمبر 5 کی سٹیل کٹنگ کی تقریب کراچی شپ یارڈ میں منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی پاکستان نیوی کے سربراہ یعنی نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی تھے۔ لیکن تقریب کی ایک خاص بات تھی اس ایونٹ کے مہمان خصوصی۔ دوستو اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے 1971 کی جنگ کے غازی وائس ایڈمرل احمد تسنیم صاحب۔ دوستو یہ احمد تسنیم صاحب کون ہے؟ 1971 کی جنگ میں انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ اس شاندار آبدوز کی تقریب میں احمد تسنیم کو بلا کر کیا پیغام دیا گیا ہے؟ پاک بحریہ نے دشمنوں کو کیا میسج دیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا بلکہ کچھ زیادہ ہی پیچھے جانا ہوگا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں 1971 میں ہونے والی پاک بھارت جنگ کے دنوں میں، جب پاکستانی آبدوز ہنگور نے بھارتی بحریہ کو نہ صرف تگنی کا ناچ نچا دیا بلکہ بزدل دشمنوں پر ایسی ہیبت طاری کی کہ بھارتی فوج اپنے جہاز پانی میں لاتے ہوئے ڈرنے لگی۔ پوری بھارتی بحریہ بس ممبئی کے ساحل تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ناظرین یہ 9 دسمبر 1971 کی رات تقریباً 7 بجے کا وقت تھا۔ انڈین نیوی کے 45 سالہ کپتان ملا اپنے جنگی بحری جہاز INS کھکری میں ریاست گجرات کے قریب دیو ہیڈ کے ساحلی علاقے میں ایک پاکستانی آبدوز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس تلاش میں ان کے ساتھ INS کرپان نامی فریگیٹ جنگی جہاز بھی شامل تھا۔ کیپٹن ملا اس بات سے بخبر تھے کہ جس آبدوز کو وہ تلاش کر رہے ہیں وہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر گھات لگائے ان کا انتظار کر رہی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کا سامنا ہونے والا تھا۔ یہ پاکستان نیوی کی ڈیفنی کلاس آبدوز
PNS हिंगोर थी जिसे 36 साला अहमद तस्नीम कमान कर रहे थे। इस लम्हे में शायद दोनों कप्तान ही नहीं जानते थे कि वो एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। समंदर में अचानक आबदोज खराब हो गई। इसे ठीक करने के दौरान पैगाम मिला कि इंडियन बहरिया का एक जंगी जहाज उनके करीब पहुंच चुका था। इस खतरनाक सूरत हाल से बचने के लिए आबदोज के बाहर मौजूद वॉच ऑफिसर ने फौरन समंदर के नीचे जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन अहमद तस्नीम ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर उस वक्त हम नीचे जाते तो इंडियंस को ये तस्दीक हो जाती कि ये एक आबदोज है और उसके नतीजे में वो जो तार पिड़ोहट करते, इससे यकीनन हम समंदर की खुराक बन जाते। ये रिस्क था और इसका फ़ायदा ये हुआ कि इंडियन जहाज़ 1000 गज की दूरी से जायज़ा लेकर गुजर गया और वो लोग पाकिस्तानी आबदोज को माही गिरों की कश्ती समझकर चले गए। दोस्तों, अहमद तस्नीम ने हिंगोर का एयर कंडीशन पंप ठीक होने के बाद अहमद तस्नीम ने बम्बई का रुख किया, जहां उनको जाने का हुक्म मिला था। अभी जंग का आगाज नहीं हुआ था और ना ही उन्हें नेवल हेडक्वार्टर से कोई हुक्म मिला था कि वो किसी भी इंडियन जहाज को निशाना बनाते। कप्तान अहमद तस्नीम ने महसूस किया कि इंडियन जहाज़ों को अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ कोई आबदोज मौजूद है, जिसके बाद उन्होंने अपना इलाका तब्दील करने का फैसला किया। इसके लिए इन्हें कम गहरे पानी की तरफ जाना था, जो ख़तरनाक साबित हो सकता था। अहमद तस्नीम के मुताबिक हिंगोर को कम से कम भी 100 मीटर गहराई में रहना चाहिए, लेकिन हमने थोड़ा रिस्क लिया और 65 मीटर गहराई तक चले गए, जिसकी इंडियन जंगी जहाज तवक्को नहीं कर रहे होंगे। अब हिंगोर के ऊपर यानी सतह समंदर तक तकरीबन 40 मीटर पानी और नीचे यानी समंदर की तह और हिंगोर के दरमियान सिर्फ 25 मीटर तक पानी बाकी था। एक एक कदम फूंक फूंक कर लेना था। अब हिंगोर मुकम्मल तौर पर ऐसी पोजीशन में आ चुकी थी जहां से तारपिडो इंडियन जहाज़ों पर फायज किया जा सकता था। कैप्टन अहमद तस्नीम ने फासला नापा। इंडियन जहाज़ किरपॉन रेंज में आ चुका था। उन्होंने तारपेडो टीम को हुक्म दिया और 30 साला तारपेडो अफसर वसीम खान ने पहला तारपेडो पहले इंडियन जहाज़ की जानिब फायर कर दिया। अगले चंद मिनट इंतहाई असाब शिकन थे। तारपेडो इंडियन जहाज़ की जानिब जा रहा था। अहमद तस्नीम के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 मिनट का वक्त लगा होगा, लेकिन उनकी टीम के लिए यह बहुत तवील भी था और मायूस कुन भी, क्योंकि तमाम तैयारी के बावजूद तारपेडो ने टारगेट मिस कर दिया। इस दौरान कैप्टन मला का जहाज़ खकरी हिंगोर के करीब पहुंच चुका था। उन्होंने आबदोज को मोड़कर थोड़ा संभाला, जिसके बाद एक और तारपेडो INS खकरी के पीछे की जानिब फायर किया, जो जहाज़ के मैगजीन के नीचे फटा, जहां एमुनिशन यानी असलहा स्टोर किया जाता है। इस जहाज़ के मैगजीन में 60 टन असलहा और गोला बारूद मौजूद था। जब वो फटा तो पूरा जहाज़ तहस नहस हो गया और तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर जहाज़ ब्रेक होकर डूब गया। INS खकरी पर मौजूद इंडियन नेवी के 18 अफसरान और 174 अहलकार भी इस मार्के में हलाक हुए, जो आज तक इंडियन नेवी की तारीख में सबसे बड़ा सानहा समझा जाता है। दोस्तों, ये तो था अहमद तस्नीम का बैकग्राउंड। अब हम आते हैं पाक बहरिया की इस नई आबदोज की तरफ। चीन के ताउन से तामीर की जाने वाली ये आबदोज जदीद तरीन सेंसर्स और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से लेस होगी। आबदोज बेक वक्त मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत की हामिल भी होगी। आबदोज़ों की तामीर का ये मंसूबा पाकिस्तान और चीन के माबैन मजबूत दिफाई ताल्लुकात का अक्कास है। मकामी सतह पर हिंगोर क्लास आबदोज़ों की तामीर वजारत दिफाई पैदावार, पाक बहरिया और कराची शिप यार्ड के लिए तारीखी मौका है। दोस्तों, तामीर की जाने वाली आबदोज का नाम 1971 में PNS M हिंगोर के कमांडरिंग ऑफिसर की निस्बत से PNS M तस्नीम रखा जाएगा। मुआहदे के तहत चीन के ताउन से तामीर की जाने वाली 8 आबदोज़ों में से 4 कराची शिप यार्ड में तामीर की जाएंगी। दोस्तों, भारत की तमाम तर फौजी तैयारियों, सफारती सरगर्मियों, मुआशी इक़दामात, यहाँ तक कि खेलों की सियासत का महवर
पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना रहा है। वतन अजीज को अपनी बका के लिए हथियारों की इस दौड़ का हिस्सा बनना पड़ा जो भारत ने पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की मज़मूम अज़ाइम के साथ शुरू की। यहाँ तक कि भारत के एटमी ताकत बनने के बाद पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके ये वाज़े कर दिया कि अब कोई भी मुहिम जोई भारत को महंगी पड़ सकती है। इसके बावजूद भारत में कभी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के तहत मुख्तसर मुद्दत की तेज़ रफ्तार जंगों की मशकों का सिलसिला नज़र आता है। कभी नई दिल्ली की तरफ से खित्ते में अमन व तरक्की की फ़िज़ा को मसमूम करने के लिए सरहदी इश्तियाल अंगेज़ी की जाती है, कभी भारतीय ताला आज़मा पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाने के कलभूषण यादव जैसे हाजिर सर्विस नेवी अफसरों की सूरत में दहशत गर्दी के नेटवर्क कायम करते हैं, और कभी तालिबान की नाकामी के बाद दाइश को पाकिस्तान में दाखिल करने के अज़ाइम का बरमला इजहार करते हैं। लेकिन तारीख गवाह है, जब जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने साजिश रचाई, जिल्लत और रिसवाई और जलालत ही भारत के चेलों के हिस्से में आई। दोस्तों, इस शेर के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते।